లోక్సభలో వక్ఫ్ సవరణ బిల్లును ప్రవేశపెట్టారు. ప్రస్తుతం బిల్లుపై చర్చ జరుగుతోంది. లైవ్ లో చూద్దాం. उसी प्रॉपर्टी को क्रिएट कर सकते हैं जो आपका हकदार है, जो आपका 100% हिस्सा है, उसी को ही आप वक्फ क्रिएट कर सकता है। बच्चों का और महिला का अधिकार नहीं छीन सकता है। ये बहुत बड़ा रिफॉर्म है। मुसलमानों में अगर वो चाहते हैं कि महिला आगे ना बढ़े तो ये लोग तो इसका विरोध करेंगे ही, लेकिन जो थोड़ा प्रोग्रेसिव सोचने वाले, जो थोड़ा बारीकी से अगर सोचेंगे तो कितना गलत बात है कि समाज में महिलाओं को दबाने का काम करते हैं और यहाँ जोर जोर से बोलते हैं। अध्यक्ष महोदय जी, सारा मैनेजमेंट जो सरकार का जमीन या प्राइवेट का जो जमीन है, इसका कलेक्टर को इन्होंने कमेटी के माध्यम से सुझाव किया है कि हर चीज कलेक्टर को क्यों ऑथराइज किया गया है। तो कमेटी के बात को माना है कि कलेक्टर से ऊपर कोई भी अधिकारी, कलेक्टर से ऊपर जो अधिकारी है वो देखेंगे सरकारी जमीन और कोई डिस्प्यूट है वक्फ बोर्ड के साथ या किसी मुतावली के साथ डिस्प्यूट है, उसका जांच कलेक्टर के ऊपर अधिकारी करेंगे। ये कमेटी ने सुझाव दिया था और उसी को मान करके आज इस सदन में पेश किया जा रहा है। एक महत्वपूर्ण सुझाव लेके आ रहे, अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं, इसमें मैं मानता हूं कोई विरोध नहीं करेगा। ये इसमें शुरू में छूट गया था, मैं सर खुले दिल से आपको कहना चाहता हूं, लेकिन बहुत सोच समझ के साथ ये प्रावधान अमेंडमेंट हम लेके आ रहे हैं कि जब आप वक्फ प्रॉपर्टी क्रिएट करेंगे तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ट्राइबल एरिया में जाकर के आदिवासी का जमीन को आप वक्फ क्रिएट कर दें। ये नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारा देश के आदिवासियों का संरक्षण को ध्यान में रखते हुए शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 में आप वक्फ प्रॉपर्टी क्रिएट नहीं कर सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण अमेंडमेंट लेकर है। डिटेल में अब आगे अध्यक्ष महोदय आपको मैं बताऊंगा। वक्फ ट्राइब्यूनल के बारे में सर मैं संक्षेप में, अभी फ्लोर खुलने वाले हैं, मैं आपके हाथ फ्लोर छोड़ने वाले हैं, तो मेरा जो वाइंड अप को आप ध्यान से सुन लीजिए। जो ट्राइब्यूनल है, ट्राइब्यूनल में 2 मेंबर का हमने प्रस्ताव रखा था, तो कमेटी ने कहा कि 2 मेंबर ठीक नहीं है, इसमें 3 मेंबर होना चाहिए। ये प्रस्ताव भी मंजूर किया गया है। तो वक्फ ट्राइब्यूनल में 3 मेंबर होगा फिक्स टेन्योर का साथ, और उसमें आज टोटल लिटिगेंट्स 14,417 केसेस है। आप सोच के देखिए, तो ट्राइब्यूनल में जल्दी जल्दी केस डिस्पोज हो, 3 मेंबर्स का ट्राइब्यूनल बनाया गया है। उसके बाद में उसका टेन्योर को फिक्स किया गया है। उसके बाद में जो एक बहुत स्ट्रिंजेंट प्रोविजन था, पहले ऑटोमेटिक अपील करने का राइट नहीं था, स्पेशल रिव्यू पिटीशन ही कर सकते थे ट्राइब्यूनल के ऑर्डर के बाद। तो आज हमने एक अच्छा सोच के साथ खुला मन से ये कहा है कि अब अगर आप वक्फ बोर्ड का निर्णय से खुश नहीं है, वक्फ ट्राइब्यूनल का निर्णय से खुश नहीं है, तो आप अदालत जा सकते हैं। ये रास्ता भी हमने खोल दिया है। उसके बाद सर कंट्रीब्यूशन, एनुअल कंट्रीब्यूशन, ये भी आपका ही सुझाव था कमेटी वालों का कि जो कंट्रीब्यूशन देते हैं वक्फ बोर्ड मुतावली जो देते हैं उसको घटाना चाहिए, तो उसको 7% से 5% घटा दिया है, ताकि ज्यादा पैसा आप चैरिटेबल पर्पस के लिए खर्चा कर सके। तो अच्छा जो प्रॉपर्टी मैनेज करता है वो तो सरकार को शाबाशी देंगे। उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है जो हमको रखना पड़ा, आपने लॉ ऑफ लिमिटेशन को इस वक्फ बोर्ड का प्रावधान से हटा दिया था, इसको हमने लगाया है। तो अब तो मालूम है दी लिमिटेशन एक्ट ऑफ 1963 will now apply to the work property claims from the date of commencement of this act, aiming to reduce prolonged litigation। ये बहुत बड़ा मैं मानता हूं एक कदम उठाया है। और जो सेक्शन 40 सबसे ड्रैकोनियन प्रोविजन इस एक्ट में था, तो सेक्शन 40 था।
सेक्शन 40 के तहत वक्फ बोर्ड, आप लोग बार बार कहते हैं ना, ये ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। सेक्शन 40 में किसी भी जमीन को आप वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देता था, वो प्रॉपर्टी को हमने हटा दिया है। वो कोई भी जमीन को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर करके फिर किसी गरीब के लिए नहीं करना है। वो लोग, कुछ लोग, चंद लोग अपने के लिए, अपने फायदा के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओवैसी मैं तो नाम नहीं लूंगा, लेकिन सर ये प्रावधान को इतना मिसयूज हुआ, इसलिए तो इतना लाखों प्रॉपर्टी की संख्या बढ़ गई। अब किसी प्रॉपर्टी को कैसे आप क्लेम कर सकते हैं? इसलिए इस सेक्शन 40 की वजह से, अध्यक्ष महोदय जी, इस सेक्शन 40 की वजह से कई मुद्दे इस देश में आया है। आज पूरा हमारे देश का क्रिश्चियन कम्युनिटी, जो कैथोलिक चर्च काउंसिल के लोग, भारत चर्च ग्रुप के लोग, केरला में हो या देश भर में, आज पुकार के क्यों कह रहा है कि वक्त संशोधन बिल जल्दी पारित होना चाहिए। वो इसलिए कि सेक्शन 40 का मिस यूज होता था। सर आप सोचिए, केरला का एमपी, तमिलनाडु का एमपी लोग तो सोचिए, अगर आपने गलती से इस बिल का विरोध कर दिया तो आप क्या विरोध झेलना पड़ेगा बाहर में। आप कल्पना कीजिएगा अभी से, आप सोचिए। मैंने पिछली बार भी बताया, सुरेंद्रेश्वर टेम्पल के बारे में तो आपको बताया, जब बाकी कोई धर्म ही नहीं था तब ये सुरेंद्रेश्वर टेम्पल था। तिरुचेंथुराई विलेज तमिलनाडु में, उसको वक्त डिक्लेयर करने के बाद कर्नाटका में तो हजारों एकड़ का इशू है। फिर सर हरियाणा में जतलाना विलेज, यमुनानगर में सिख गुरुद्वारा का जो जमीन है, कभी वहां मस्जिद भी नहीं था, कभी वहां मुस्लिम का सेटलमेंट का भी रिकॉर्ड नहीं था, उसको भी वक्फ डिक्लेयर कर दिया था। उसी प्रकार से केरला का मुनम्बम का जो इशू है, वो तो अभी सब जान ही रहा है कि 600 क्रिश्चियन फैमिलीज का जो जमीन को वक्फ बोर्ड ने वक्फ डिक्लेयर कर दिया, चर्च का भी कर दिया, और आगे जाने का रास्ता भी बंद कर दिया था। अगर हम ये बिल पारित कर दिया, उसका अपना जमीन वापस मिल जाएंगे गरीबों का, किसानों का। ऐसे चीजों में आप लोग समर्थन करना चाहिए। मैं तो मानता हूं कि अभी भी देर नहीं हुआ, अभी भी आप जिद पे राजनीतिकरण करके आप अड़े रहे, आप मुश्किल में फंसने वाले हैं। विशेष करके हमारे कांग्रेस वालों को मैं कहना चाहता हूं, और बाकी हमारे साथी दल है, कांग्रेस के झांसे में ना आए, आपको भी डुबा देंगे ये लोग। इस बिल को विरोध करके बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। आप ध्यान से सुनिए अध्यक्ष महोदय। इसलिए अंत में सर, क्योंकि मैंने कहा है कि मैं आखिर में जवाब दूंगा, तो हम लोग आगे भी इस पार्लियामेंट को भी वक्त डिक्लेयर ना कर दे, हम लोग आराम से भविष्य के लिए और अच्छा काम करें। मैंने पॉजिटिव बात में अपना बात को रखा है। अंत में मैं अपील करके अपना बात को समाप्त करना चाहता हूं। इसी लाइन के साथ मेरी हिम्मत को तो सराहो। देखिए मैं कितना हिम्मत के साथ बोल रहा हूं। मेरे हिम्मत को तो सराहो, मेरे हमराही बनो। मैंने एक शम्मा जलाई है हवाओं के खिलाफ। आप लोग जब इस बिल को समर्थन करेंगे, मैं, हमारे वरिष्ठ नेता सब सदन में बैठे, हम लोग सुन रहे हैं, मैं अपने आप को बहुत भाग्यवान मानता हूं, मैं भाग्यशाली हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मेरे जैसे एक साधारण सदस्य को इतना पुण्य काम करने का मौका दिया है, इस बिल को यहाँ रखने का मौका दिया है। करोड़ों करोड़ों गरीब मुसलमान बहने दुआ देने वाला है। दुआ में अकेला क्यों लो, ये दुआ आप भी लेना चाहिए। इस बिल को समर्थन दीजिए, ये मेरा अनुरोध है अध्यक्ष महोदय। गौरव गोगोई। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। जब आदरणीय मंत्री महोदय बोल रहे थे, आपने विपक्ष से किसी को भी पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाने का अवसर नहीं दिया। मंत्री महोदय बिना किसी पॉइंट ऑफ ऑर्डर के बिना उन्होंने अपनी बात रखी। वही संरक्षण आप मुझे दे, मैं वही अपेक्षा करता हूं। मंत्री महोदय ने अपनी पूरी बात रखी,
आपने उनको कुछ नहीं कहा, उन्होंने राजनीतिक आरोप लगाए, उन्होंने हाउस को मिसलीड किया, आपने सुना। वही संरक्षण एक बात है गौरव जी, आप हमेशा सदन पर ये कैसे आरोप लगा सकते हैं कि आपने उनको कुछ नहीं कहा? मैंने फिर कहा आपको, इस सदन में प्लीज बैठिए, इस सदन में గత కొద్ది రోజులుగా కేంద్ర బలగాలు మావోయిస్టులపై ఉక్కుపాతం మోపుతున్నాయి. కూంబింగ్ పేరుతో మొత్తం 5 రాష్ట్రాల్లోని అభయారణ్యాల్లో జల్లెడ పడుతూ వారిపై విరుచుకుపడుతున్నారు. ఇప్పటికే పదుల సంఖ్యలో ఎన్కౌంటర్లు జరగ్గా వందల మంది మావోయిస్టులు తమ ప్రాణాలను కోల్పోయారు. ఈ క్రమంలోనే కాల్పుల విరమణకు తాము సిద్ధమంటూ శాంతి చర్చలపై మావోయిస్టులు కేంద్ర కమిటీ అధికార ప్రతినిధి అభయ్ పేరుతో లేఖను విడుదల చేశారు. అయితే ఆ లేఖలో శాంతి చర్చల కోసం సానుకూల వాతావరణం సృష్టించాలని మావోయిస్టులు కోరారు. అందుకు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా సానుకూలంగా స్పందించాలన్నారు. ఛత్తీస్గఢ్, ఒడిశా, జార్ఖండ్, మధ్యప్రదేశ్, తెలంగాణలో జరుగుతున్న హత్యాకాండను తక్షణమే ఆపేయాలని డిమాండ్ చేశారు. ఒకవేళ కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు శాంతి చర్చలకు ప్రతిపాదిస్తే కాల్పుల విరమణను ప్రకటిస్తామని వారు లేఖలో పేర్కొన్నారు. మొత్తానికైతే కాల్పుల విరమణకు తాము సిద్ధమంటూ అయితే శాంతి చర్చలు కావాలని అయితే కోరుతున్నట్టుగా తెలుస్తుంది. దీనిపై పూర్తి డీటెయిల్స్ మా ప్రతినిధి ఉపేందర్ అందిస్తారు. ఉపేందర్, ఒక లేఖ మాత్రం ఇప్పుడు సంచలనంగా మారిందని చెప్పుకోవచ్చు. గత కొద్ది రోజులుగా అటు కేంద్ర బలగాలు మావోయిస్టులపై అయితే ఉక్కుపాదం మోపుతున్నాయి. కూంబింగ్ పేరుతో కూడా మొత్తం 5 రాష్ట్రాల్లో ఈ అభయారణ్యాల్లో కూడా జల్లెడ పడుతూ వారిపై ఇరుచుకుపడుతున్న నేపథ్యంలో ఇప్పుడు అందరికి మనకు తెలిసిందే. ఇప్పటికే 15 నెలల్లో దాదాపు పదుల సంఖ్యలో కూడా ఎన్కౌంటర్లు జరిగి వందలాది మంది అయితే తమ ప్రాణాలు కోల్పోయిన పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. ఈ క్రమంలో కాల్పుల విరమణకు తాము సిద్ధమంటూ కూడా శాంతి చర్చలపై మావోయిస్టు కేంద్ర కమిటీ అధికార ప్రతినిధి అభయ్ పేరుతో కూడా లేఖ అయితే విడుదల చేశారు. అయితే లేఖలో శాంతి చర్చల కోసం సానుకూల వాతావరణం సృష్టించాలని చెప్పేసి మావోయిస్టులు కోరుతున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. ఇందుకు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా ఏదైతే సానుకూలంగా స్పందించాలని చెప్పేసి వారు కోరుతున్నారు. ఇటు ఛత్తీస్గఢ్ కావచ్చు, ఒరిస్సా, జార్ఖండ్, మధ్యప్రదేశ్, ఈ తెలంగాణలతో జరుగుతున్నటువంటి హత్యాకాండను తక్షణమే ఆపేయాలని చెప్పేసి అయితే ఆ లేఖలో వారు డిమాండ్ చేశారు. ఒకవేళ కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు శాంతి చర్చలు ఏదైతే ప్రతిపాదిస్తే కాల్పుల విరమణను ప్రకటిస్తామని కూడా వారు ఆ లేఖలో కూడా పేర్కొన్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. ఇక 2024 జనవరిలో ఏదైతే బ్రాహ్మణీయ హిందుత్వం ఫాసిస్ట్ బీజేపీ కేంద్ర ప్రభుత్వం విప్లవోద్యమ ప్రభావిత ఏదైతే రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కలిసి ఆపరేషన్ కాగర్ పేరుతో కూడా ఇటు మావోయిస్ట్ ప్రభావిత రాష్ట్రాలపై కూడా ఏదైతే యుద్ధాన్ని ప్రకటించాయని చెప్పేసి ఆ లేఖలు కూడా వారు పేర్కొన్నారు. ఆ సమయంలో ప్రజలను మోసగించడానికి ఛత్తీస్గఢ్ డిప్యూటీ సీఎం హోంమంత్రి విజయ్ శర్మ కూడా తమ ప్రభుత్వం మావోయిస్టులతో చర్చలు జరపడానికి సిద్ధమైన కూడా ఆయన ప్రకటించాడు. అటు మావోయిస్టులు చర్చలకు రావాలంటూ కూడా పదే కూడా ఆయన ప్రకటించాడని చెప్పేసి ఆ లేఖలో పేర్కొన్నారు. ఆ సందర్భంగా తమ పార్టీ దండకారణ్య స్పెషల్ జోన్ కమిటీ మీడియా ప్రతినిధి కామ్రేడ్ విక్పల్ 2 సార్లు కూడా పార్టీ తరఫున శాంతి చర్చలకు సిద్ధమేనని బదిలిచ్చినారని చెప్పేసి ఆ లేఖలో వారు పేర్కొన్నారు. ఇటు శాంతి చర్చల కోసం సానుకూల వాతావరణాన్ని ఏర్పాటు చేయడం కోసం కాగర్ పేరుతో ఆదివాసీ ప్రజానికపై కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు చేస్తున్న హత్యాకాండ నిలిపివేయాలని చెప్పేసి అయితే అటు బస్తర్ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి మోహరించిన కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సాయుధ బలగాలు ఏదైతే సిఆర్పిఎఫ్, బీఆర్జీ బలగాలను బారకులకే పరిమితం చేయాలని చెప్పేసి అయితే వారు కోరుతున్నారు. సాయుధ బలగాలు కొత్త క్యాంపులను కూడా ఏర్పాటు చేయడాన్ని నిషేధించాలని కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అందుకు విధి విధానాలు ప్రకటించాలని చెప్పేసి ఆ లేఖలో పేర్కొన్నారు. ఈ ప్రతిపాదనల పట్ల కూడా స్పందించకుండా జవాబు ఇవ్వకుండా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు గత 10 నెలలుగా ఏదైతే మావోయిస్టులపై అటు రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి ఛత్తీస్గఢ్ కాగర్ యుద్ధాన్ని కూడా తీవ్రంగా చేస్తున్నాయని చెప్పేసి అయితే వారు ఆ లేఖలో పేర్కొన్నారు. విప్లవోద్యమ ప్రాంతాల్లో కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు సాయుధ బలగాలు వేలాది మంది కూడా ఇటు అరెస్ట్ చేసి అక్రమ కేసులు మోపి జైలు పాలు చేస్తున్నారని చెప్పేసి అభయ్ ఆ లేఖలు కూడా ప్రస్తావించిన పరిస్థితి అయితే ప్రధానంగా కనిపిస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలో మావోయిస్టులు సంచలన ప్రకటన మాత్రం ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్ గా మారింది. ఇటు తెలంగాణ, జార్ఖండ్, ఒడిశా, మధ్యప్రదేశ్, ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి ఈ హత్యాకాండను ఆపాలని చెప్పేసి అయితే వారు కోరుకుంటున్నారు. ఇప్పటికే హోంమంత్రి కూడా ఏదైతే
కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా కూడా ప్రత్యేకంగా ఇప్పటికే 12 రాష్ట్రాల నుంచి ఇప్పటికే 6 రాష్ట్రాలకు కూడా మావోయిస్టు ప్రభావితం తగ్గిందని చెప్పేసి ఆయన ప్రకటించడం కూడా ఒక సంచలనంగా మారిందని చెప్పుకోవచ్చు. ఆ నేపథ్యంలో ఇప్పుడు ఈ లేఖలు కూడా 6 రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన వారి వివరాలు కూడా వారు లేఖలు అభయ్ వెల్లడించడం కూడా కొంత చర్చకు దారితీస్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. ఈ కాల్పుల విరమణకు మేము సిద్ధమని చెప్పేసి అయితే వారు ప్రకటిస్తున్నారు. ఈ మేరకు అధికార ప్రతినిధిగా ఉన్నటువంటి అభయ్ పేరిట కూడా ఈ లేఖ అయితే విడుదలైంది. శాంతి చర్చల కోసం తాను సానుకూలంగా వాతావరణం సృష్టించాలని చెప్పేసి అయితే వారు కోరుతున్న పరిస్థితి ప్రధానంగా కనిపిస్తుంది. ఇక కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఇందుకు స్పందించాలని కూడా వారు కోరుతున్నారు. ఇప్పటికే ఏదైతే 2026 వరకు కూడా మావోయిజాన్ని అంతం చేస్తామన్నట్టు కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా ఇటీవల కూడా చెప్పారు. దీనికి అనుగుణంగానే ఈ కాగర్పేటలో దండకారణ్యంలో మావోయిస్టులపై కూడా భద్రతా బలగాలు అయితే విరుచుకుపడుతున్నాయి. ప్రతి ఎన్కౌంటర్ లో కూడా మావోయిస్టులు హతమవుతున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. ఇక గత 3 నెలల్లో మహారాష్ట్ర, జార్ఖండ్, ఛత్తీస్గఢ్ లో 120 మంది కూడా మావోయిస్టులు హతమయ్యారు. ఈ నేపథ్యంలోనే మావోయిస్టులు శాంతి చర్చల గురించి లేఖ రావడం కూడా కొంత చర్చకు దారితీసిందని అయితే చెప్పుకోవచ్చు. ప్రస్తుతం అంటే ఈ లేఖ మాత్రం అటు మావోయిస్ట్ ప్రభావిత ప్రాంతాలు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా సంచలనంగా అంటే వైరల్ గా మారుతున్న పరిస్థితి ప్రధానంగా కనిపిస్తుంది. ప్రస్తుతం ఆ లేఖ విడుదలైన తర్వాత అటు ప్రభుత్వం ఏ విధంగా స్పందిస్తుంది అనేది అయితే వేచి చూడాల్సిన పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. రైట్, థ్యాంక్ యూ ఉపేందర్. వైసీపీ కార్యాలయంలో మాజీ మంత్రి రోజా మాట్లాడుతున్నారు, లైవ్ లో చూద్దాం. యువత చేతిలో ఈరోజు ఆడపిల్లలు బలి అవుతున్నది నిజం కాదని అడుగుతున్నా. సాక్షాత్తు ముఖ్యమంత్రి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న కుప్పంలో కానీ, హోంమంత్రి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న వైజాగ్ ప్రాంతంలో ఈరోజు ఎకరాలకు ఎకరాలు గంజాయి పండిస్తుంటే ఏం చేస్తున్నారని అడుగుతున్నా. 100 రోజుల్లో గంజాయి లేకుండా నిర్మూలిస్తామన్న మీరు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న చోట ఇంత గంజాయిని పండిస్తూ ఈ విధంగా బెల్ట్ షాపుల్ని పెట్టించి విచ్చలవిడిగా మందు సరఫరా చేస్తూ కొత్తగా డ్రగ్స్ను కూడా తీసుకొచ్చారు. సాక్షాత్తు ముఖ్యమంత్రి గారు నివాసం అంటున్న గుంటూరు ప్రాంతంలోనే ఈరోజు డ్రగ్స్ దొరుకుతున్నాయంటే వీళ్ళు ఏం పరిపాలిస్తున్నారని నేను అడుగుతున్నాను. వీటి వల్లే కదా ఆడవాళ్ళ మీద ఇన్ని అఘాయిత్యాలు జరుగుతున్నాయి. మొన్నటికి మొన్న మనం చూసాం కిమ్స్ లో ఫార్మసీ స్టూడెంట్ ని ఆ ఏజీఎం దీపక్ అనేవాడు ఎలా బ్లాక్మెయిల్ చేశాడు, ఎలా అమ్మాయిని లోబర్చుకున్నాడు, ఎలా అమ్మాయిని వాడుకున్నాడు. ఈరోజు ఆ అమ్మాయి ఆత్మహత్య చేసుకునే దానికి ఎలా కారణమయ్యాడో కల్లారా మనం చూస్తున్నాం. మార్చి 23వ తేదీన జరిగితే సూసైడ్ అటెంప్ట్ 3 రోజుల వరకు ఆ కేసుని ఎలా నీరుగార్చాలన్న ప్రయత్నమే ఈ ప్రభుత్వం చేసింది. ఎందుకంటే హాస్పిటల్ చంద్రబాబు నాయుడు సామాజిక వర్గానికి ఆయనకు కావాల్సిన మనిషిది. ఆ ఏజీఎం దీపక్ తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకుడు. సో వాళ్ళని కాపాడటానికి ఆ తల్లిదండ్రులకి కడుపు కోత మిగిల్చే విధంగా ఆ కేసును నీరుగారుస్తూ ఆ అమ్మాయిని అదే హాస్పిటల్లో ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్నట్టు నటించడం అనేది దురదృష్టకరం. ఈరోజు స్టూడెంట్స్, మహిళా సంఘాలు, వైఎస్ఆర్సీపీ అందరూ కూడా పోరాటం చేశాక ఏదో తూతూ మంత్రంగా అరెస్ట్ చేశారు. కానీ ఎందుకు ఈ రోజు వరకు ఆ హాస్పిటల్లో ఉన్న సీసీ ఫుటేజ్ని బయటికి ఇవ్వలేదు అని అడుగుతున్నా. పాస్టర్ గారి విషయంలో వాళ్ళ ఇష్టానికి అక్కడ ఒక సీసీ ఫుటేజ్, ఇక్కడ ఒక సీసీ ఫుటేజ్ అని చూపిస్తూ ఎలా కేసులు డైవర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారో మనం కళ్ళారా చూసాం. అలాగే అనేక కేసుల్లో మనం చూసాం కేసులు డైవర్ట్ చేయడానికి ఎలాంటి సీసీ ఫుటేజ్లు వీళ్ళు బయటకు ఇస్తారని. కానీ ఈరోజు వాళ్ళ హాస్పిటల్లో ఆ అమ్మాయి చావు బతుకుల మధ్య కొట్టుమిట్టాడుతుంటే ఎందుకు ఆ అమ్మాయికి ఆ పరిస్థితి తీసుకొచ్చిన ఏజీఎం దీపక్ని లోపల వేసే విధంగా బయటికి రాకుండా ఆ సీసీ ఫుటేజ్ ఎందుకు బయటికి రాలేదు అని అడుగుతున్నా. ఎందుకంటే ఆ అమ్మాయే తీసుకుంది మెడిసిన్ అని చెబుతున్న వీళ్ళు ఆ మెడిసిన్ వాళ్ళే తీసుకోలేరు అని ఆ అమ్మాయితో చదువుతున్న మిగతా అమ్మాయిలు చెప్తున్నారు కదా టీవీల్లో. ఈరోజు ఆ అమ్మాయి లెటర్ ఏదైతే సూసైడ్ చేసుకుందని మీరు చెప్తున్నారో దానికి ముందు రాసిన లెటర్ బయటపడింది కాబట్టి ఈ ఏజీఎం దీపక్ అనేవాడు అమ్మాయి జీవితంతో ఎలా ఆడుకున్నాడు, అమ్మాయికి నరకం ఎలా చూపించాడు అనేది బయటపడింది. సో అది హత్య, ఆత్మహత్య అనేది ఇప్పుడు అనుమానం వస్తుంది. ఎందుకంటే ఆ అమ్మాయి ఆ మెడిసిన్ ఎక్కించుకోలేనప్పుడు ఆ అమ్మాయికి ఆ మెడిసిన్ ఎవరు ఎక్కించారు,
ఆ అమ్మాయి చావు బతుకులో ఉండడానికి కారణం ఎవరు అనేది ఆ సీసీ ఫుటేజ్ బయట పెట్టాలని కూడా డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే ఈరోజు పోలీసులు ఎలా తయారయ్యారంటే తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తల్లాగా తయారయ్యారు. ఈరోజు ఎవరికైనా అన్యాయం జరిగితే న్యాయంగా కేసుని ఎక్కడ కూడా డీల్ చేయరు. ఈ రెడ్ బుక్ రాజ్యాంగం కోసం బ్లడ్ బుక్ అని పెట్టుకొని ఏ విధంగా పార్టీ ఫిరాయింపులపై సుప్రీంకోర్టులో సుదీర్ఘ వాదనలు జరిగాయి. స్పీకర్ తరపున ముకుల్ రోహత్గి వాదనలు వినిపించారు. స్పీకర్ విశేషాధికారాల్లో కోర్టులు జోక్యం చేసుకోరాదని, స్పీకర్ నిర్ణయం తీసుకున్న తర్వాతే న్యాయ సమీక్షకు అవకాశం ఉందన్నారు. ఫిరాయింపులపై హైకోర్టు ఇంకా ఎటువంటి నిర్ణయం తీసుకోలేదని, అక్కడ కేసు పెండింగ్ లోనే ఉందని కోర్టు దృష్టికి తీసుకొచ్చారు. ముకుల్ రోహత్గి వాదనలు గతంలో సుప్రీం రాజ్యాంగ ధర్మాసనాలు ఇచ్చిన తీర్పులకు భిన్నంగా ఉందని జస్టిస్ బిఆర్ గవాయ్ అన్నారు. స్పీకర్ కు రాజ్యాంగం కల్పించిన విశేషాధికారాలను కోర్టులు హరించలేవని ముకుల్ రోహత్గి వాదించారు. స్పీకర్ నిర్ణయం తీసుకోకపోతే కోర్టులు జోక్యం చేసుకోకూడదా అని ప్రశ్నిస్తూ స్పీకర్ 5 ఏళ్ల వరకు నిర్ణయం తీసుకోకపోతే అంతవరకు కోర్టులు నిర్ణయం తీసుకోకూడదా అని అడిగారు. ఒక రాజ్యాంగ వ్యవస్థపై మరో రాజ్యాంగ వ్యవస్థ పెత్తనం చేయలేదని ముకుల్ రోహత్గి తెలిపారు. అయితే స్పీకర్ కు సరైన సమయంలో నిర్ణయం తీసుకోమని విజ్ఞప్తి చేయడమో ఆదేశించడమో కోర్టులు చేయకూడదా అని ముకుల్ ను జస్టిస్ బిఆర్ గవాయ్ ప్రశ్నించారు.